नवोदय परीक्षा मात्र आ 14 दिन रहा से मुझे एक सुंदर टपिक बाछिक आनी सरल शुद्ध जो मैंने प्रश्न सब करवा से आपण परीक्षा निमंते निहाती आवश्यक आ जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे चैनल टी आज पढ़िया सरल शुद्ध हूँ कौन ना कर्ज नहीं राशि को आम सब मूलधन कहुए कर्ज जो नहीं आम जहाँ जी कर्ज नहीं गाँ गहली देखिए कर्ज सब नौ सब सुध मत दौरान से कर्ज नहीं राशि को सब आम मूलधन कहया जो कर्ज फेरस्त है बेले मूलधन छड़ा जो आम अधिक राशि देवा कर्ज जी टଙ୍କା आम तार सुध दबा जोटा मूलधन छड़ा जो अधिक राशि को आम देम सुध कहवा समूल सुध क्या कहुए ना समूल सुध हूँ कौटा ना मूलधन सहित जो सुधटा को आम दिखाई मूलधन प्लस सुध को आम समूल सुध कहती सुध केमती बाहर ना सुध बाहर मूलधन इंटू हार इंटू समय मूलधन गुणन हार गुणन समय विभक्त 100 जब मूलधन जी थी आम समय सहित गुणिया ता सहित सुधर हार सहित गुणिकी विभक्त करिया 100 विभक्त कले आम बाहरी पड़ो सुध हार केमती बाहर समय केमती बाहर ना हार बाहर हो शुद्ध इंटू 100 विभक्त मूलधन गुणन समय शुद्ध गुणन 100 विभक्त मूलधन गुणन समय ताले समय केमती बाहर ना शुद्ध सहित जदि आम 100 को गुणा विभक्त मूलधन सहित शुद्धर हार को गुणीदेले आमर समय बाहर पड़ो ताले मूलधन किपर बाहर ना शुद्ध सहित आम क्या गुणिया शुद्ध सहित 100 विभक्त हार सहित समय जो शुद्ध हार सहित समय को गुणीदेले आमर मूलधन बाहर पड़ो आप मन रहा प्रथम कि बाहर ना प्रथम आम शुद्ध जब बाहर करा गोटे समय देता शुद्ध सब मन रखी था मूलधन सहित गुणा हार शुद्धर हार गुणन समय विभक्त 100 जी देता बाहर पड़ो शुद्ध यदि हार पचार शुद्ध हार किपर बाहर शुद्ध हार रेट कि बाहर ना शुद्ध सहित आम जदि गुणन करिया 100 विभक्त मूलधन इंटू समय ताले से अनुसार शुद्धर हार बाहरी जीव ताले समय केमती बाहर ना समय बाहर पुणी थर कहीदे शुद्ध सहित गुणीदवा को 100 विभक्त मूलधन सहित हार ताले समय बाहर जीव ताले मूलधन केमती बाहर प्रिंसिपल कहुए केमती बाहर ना शुद्ध सहित जदि आम गुणीदवा 100 विभक्त हार सहित समय गुणीदेले आमर बाहर सबुत सूत्र मन रखिला एबे आमे कौन करिया एबे आमे प्रश्न करिया ताले आमे प्रथम किछिटा मूलधन देखिया तार शुद्ध बाहर करिया केते वर्षर कोन शुद्ध अछि आज प्रथम क्लास रे आमे देखिया शुद्ध बाहर करिया तापर दिन बाहर करिया हार बाहर रेट बाहर करिया दिन समय बाहर करिया आ दिन मूलधन बाहर करिया प्रश्न आज मो शुद्धर किछिटा प्रश्न आनिछि देखिदवा प्रश्न 1 सरला देवी शतकड़ा वार्षिक 15 टंका सरल शुद्ध हार रे 400 टंका कर्ज कले एक वर्ष शेष से केते टंका सुध देवे ना सरला देवी जड़े लोक से कौन कले ना शतकड़ा केते शतकड़ा वार्षिक 15 टंका सरल शुद्ध हार रे 400 टंका कर्ज कले ताले 400 टंका जदि कर्ज कर से गोटे वर्ष रे केते टंका सुध देवे आम देखा एक वर्ष रे से केते टंका सुध देवे ना आमर सूत्र कौन कहूँ आमर सूत्र कहूँ जे मूलधन जदि आम मूलधन इंटू क्या सहित करिया ना शुद्धर हार इंटू कौन करिया समय केते समय पर्यंत नहीं समय कही मूलधन जो शुद्ध बाहर करिया प्रथम मूलधन समय हार केते शुद्ध हार आउ समय ताले विभक्त 100 आम 100 विभक्त करदेले से बाहर जीव ताले मूलधन आकर केते जो शुद्ध बाहर करिया शुद्ध मूलधन केते नहीं ना मूलधन नहीं 400 टंका मूलधन नहीं 400 टंका ताले शुद्धर हार केते देइछि वार्षिक 15 टंका देइछि हार 15 टंका हार इंटू समय देइछि एक वर्ष माने एक लिखिदवा समय देइछि एक लिखिदेला विभक्तक 100 यदि आमे करिया प्रश्नटी ताले आमे जदि एठी तले 2टा शून्य अछि ऊपर 2टा शून्य अछि काटी देले ताले आ केते रहिला 15 के 15 15 चौ केते 15 चौ 60 सइला 15 चौ 60 ताले केते एक वर्ष रे से केते टका सुध दो एक वर्ष रे से 60 टका सुध दो द्वितीय नंबर प्रश्न देखिया एबे हमें द्वितीय प्रश्न करिया द्वितीय प्रश्न होची शतकड़ा वार्षिक
10 ସୁଧରେ 500 ଟଙ୍କାର 1 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧ କେତେ? ଯଦି ଶତକଡ଼ା ଆମେ ଜଣଙ୍କଠୁ ବାର୍ଷିକ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛେ? ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ 10 ସୁଧରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କଠୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇଛେ। ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛି? ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ 10 ସୁଧ ନେଉଛି ଆମଠୁ। ତାହେଲେ 1 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧ କେତେ? ମୁଁ ସୂତ୍ର କହିଥିଲି ନା, ସେତେବେଳେ କେତେ ସୂତ୍ର କେମିତି ମୂଳଧନ କେମିତି ବାହାରି ଆମର ସୁଧ ନା, ସୁଧ ମୂଳଧନ ଗୁଣନ ହାର ଗୁଣନ ସମୟ ବିଭକ୍ତକ 100। ତାହେଲେ ଆମେ ଏତିକି ଗୁଣି ଦେଲେ ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିବ 500 ଟଙ୍କାର 10 ସୁଧର ବାର୍ଷିକ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ସୁଧ ଦେବ। ତାହେଲେ ସୁଧ କ'ଣ କହିଥିଲା ସୂତ୍ର ନା, ମୂଳଧନ ଗୁଣନ ସୁଧର ହାର ଗୁଣନ ସମୟ ବିଭକ୍ତକ 100। କେତେ ବିଭକ୍ତ 100। ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ତାଙ୍କର କେତେ ଅଛି? ମୂଳଧନ ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଧର ହାର 10 ଇଣ୍ଟୁ ସମୟ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ କହିଛନ୍ତି 1 ବର୍ଷ। 1 ବର୍ଷ ସୁଧରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିଭକ୍ତକ ଆମର 100। ତାହେଲେ ତଳେ 2ଟି ଶୂନ ଅଛି, ଉପରେ 2ଟି ଶୂନ ଅଛି, କାଟିଦେଲେ ଆମର କହିଲେ 10 କିଏ 10 ହେଲେ 10 ପଞ୍ଚା କେତେ ହେଲା? 10 50। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ? ତାହେଲେ 50 ଟଙ୍କା ସେ ସୁଧ ଦେବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ନେଇଥିବ ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ 10 ସୁଧରେ 500 ଟଙ୍କାର 1 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧ ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସେ 50 ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନର ବାର୍ଷିକ 10 ସୁଧର 2 ବର୍ଷର ସୁଧ କେତେ? ଏବେ ଆସିଗଲା 2 ବର୍ଷ ଆସିଗଲା। ଆଗରୁ କ'ଣ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷିଆ ଥିଲା, ଏବେ ଆସିଗଲା ସବୁ 2 ବର୍ଷିଆ। ତାହେଲେ ସେ 2 ବର୍ଷ ହଉ ପଛେ ଆମେ ସେଇ ଏକା ସୂତ୍ର, ସୁଧ ଯେମିତି କାଢ଼ାଯାଏ ସେହିପରି ସୁଧ ପକାଇବା। ସୁଧ ମୂଳଧନ ସବୁବେଳେ ସୂତ୍ର ଲେଖିବ। ଯଦି ସୂତ୍ର ନ ଲେଖିବ, ଯଦି ମନେ ରହିଯାଇଥିବ ଆହୁରି ଭଲ। ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର ତ ସବୁ ଆସିବ OMR ସେଇଠି ଖାଲି ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ମୂଳଧନ ଇଣ୍ଟୁ ହାର ଇଣ୍ଟୁ ସମୟ ହେଲା ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ 100। ତାହେଲେ ଏଠି ମୂଳଧନ କେତେ ଦେଇଛି? ମୂଳଧନ ଦେଇଛି 200 ଟଙ୍କା। ମୂଳଧନ ଦେଇଛି ଏଠି କେତେ? ମୂଳଧନ 200 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟୁ କେତେ? 10 ହାର ସମୟ କେତେ ଦେଇଛି? 2 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷ ମାନେ ସେଇ ଆମେ 2 ଲେଖିଦେବା ଆଉ। 2 1 ବର୍ଷ ହେଲେ 1 ଲେଖୁଛେ, 2 ବର୍ଷ ହେଲେ 2 ଲେଖିଦେବା ଇଣ୍ଟୁ 100। ତାହେଲେ ଏଠି 2ଟି ଶୂନ ଅଛି, ଏଠି 2ଟି ଶୂନ ଅଛି, କାଟିଦେଲେ ଆମେ କେତେ ବାହାରିଲା ଏଠି? 10 ଦୁଣେ କେତେ ବାହାରିବ? 10 ଦୁଣେ 20, 20 ଦୁଣେ 40। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଦେବ? 40 ଟଙ୍କା ଦେବ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ସେ? ତାହେଲେ ଏଠି 40 ଟଙ୍କା ଦେବ। ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷର ସୁଧ ଦେବ ସେ? 1 ବର୍ଷରେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେବ? 1 ବର୍ଷରେ ସେ 40 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଯଦି 200 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନର ବାର୍ଷିକ 10 ସୁଧରେ 2 ବର୍ଷର ସୁଧ, ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ଗୁଣନ ହାର ଗୁଣନ ସମୟ ବିଭକ୍ତକ 100। ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ହେଉଛି 200, ସୁଧ ହାର ହେଉଛି 10, ଗୁଣନ 2 ବର୍ଷ, ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଇଁ ଦେବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଶୂନ ତଳେ 2ଟି ଶୂନ ଥିଲା, ଉପରେ 2ଟି ଶୂନ ଥିଲା, ଏମିତି କାଟିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଶୂନ ଥିବ ସବୁ ପିଲା ଏପରି କାଟିଦେବରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ? 2 10 ଆମର କେତେ ହେଇଯାଉଛି? 2 10 କେତେ ହେଇଯାଉଛି? 20, 20ରେ ପୁଣି 2 ଗୁଣି ଦେଲେ 20 40 ଟଙ୍କା ଦେବ। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଦେବ? 40 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଏବେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 4 ନମ୍ବର କହିଛି ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ 20 ସୁଧରେ 1000 ଟଙ୍କାର 1 ବର୍ଷର ସମୂଳ ସୁଧ କେତେ? ଯଦି ସମୂଳ ସୁଧ ହେଉଛି ମୂଳଧନ ଇଣ୍ଟୁ ସୁଧ ହାର କେତେ? ସୁଧ ଯେତିକି ବାହାରିଥିବ ତା ସହିତ ଆମେ ମୂଳଧନକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୁଧଟା ବାହାର କରିଦେବା। ସୁଧ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦେଇଥିବ ମୂଳଧନ ତା ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସମୂଳ ସୁଧ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ସୁଧ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବା। ସୁଧ ବାହାର କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା। ସୁଧ କ'ଣ ହେବ ନା, ମୂଳଧନ ଗୁଣନ ସୁଧର ହାର ଇଣ୍ଟୁ ସମୟ ବିଭକ୍ତକ 100। ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ଏଠି କେତେ ନେଇଛି? ମୂଳଧନ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ପିଲେ? ମୂଳଧନ 1000 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସୁଧର ହାର କେତେ ଦେଇଛି? ସୁଧର ହାର ଦେଇଛି 20। ତାହେଲେ ବର୍ଷ କେତେ ଦେଇଛି? 1 ବର୍ଷ ବିଭକ୍ତକୁ ଆମେ 100। ତାହେଲେ ଏଠି 2ଟି ଶୂନ ଅଛି, ଏଠି 2ଟି ଶୂନ ଅଛି, କାଟିଦେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 20 କେ 20, 20 10 200। ସବୁବେଳେ ଉପରେ 2ଟା ଇଏ ଥାଏ ବୋଲି ତୁମେ 2ଟା ଶୂନ କାଟି ତଳେ ଶୂନ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ 10 ରହିଗଲା ଖଣ୍ଡିଆ, 3ଟି ଶୂନ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ହେଲା? ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଆମର? କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା? ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା? ଆମର 200 ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଛି? ଆମେ ସମୂଳ ସୁଧ କଥା କହିଛି, ଆମକୁ କେବଳ ସୁଧ କଥା କହିନି, ସମୂଳ ସୁଧ। ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ସମୂଳ? ଯଦି ସେ ସମୂଳ ନେଇଛି, କେତେ ମୂଳ ନେଇଛି? ମୂଳ ନେଇଛି 1000 ଟଙ୍କା।
ଆମର ସୁଧ ବାହାରିଲା କେତେ ଟଙ୍କା? ସୁଧ ବାହାରିଲା 200 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 1200 ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଦେବ? ମିଶାଇକି ଦେଲେ 1200 ଟଙ୍କା ସୁଝିବ। ଆଉ 1200 ଟଙ୍କା ସୁଝିଲେ ତାର ସମୂଳ ସୁଧ ମୂଳ ସୁଧ ସହିତ ଧନ ସୁଝିଦେଲେ ଆଉ ତା କତିରେ କିଛି କରଜ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ 5 ହାର ସୁଧରେ 800 ଟଙ୍କାର 3 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧ ଦେଇଥିଲା। ଏଟା ଆମେ କାଟିଦେବା। ସରଳ ସୁଧ ନ କରିକି ଆମେ ସମୂଳ ସୁଧ ବାହାର କରିଦେବା। ଟିକେ ସମୂଳ ସୁଧ ବାହାର କରିବା ଶିଖିବା। ବୟସ ସମୂଳ ସୁଧ କରିବା। ଖାଲି ସୁଧ ପଡ଼ିନଥିବ ପରୀକ୍ଷାରେ, ସବୁ ସମୂଳ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିବ। ତାହେଲେ ସମୂଳ ସୁଧ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ, ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ସୁଧ ବାହାର କରିଦେବା। ସୁଧ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ସମୂଳ ସୁଧ ହେଇଯିବ। ସୂତ୍ର ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି, ମୂଳଧନ ଇଣ୍ଟୁ ହାର ଇଣ୍ଟୁ ସମୟ। ମୂଳଧନ ଇଣ୍ଟୁ ହାର ଇଣ୍ଟୁ ସମୟ ବିଭକ୍ତକ 100। ତାହେଲେ ମୂଳଧନଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି? ମୂଳଧନଟି ଦେଇଛି 800 ଟଙ୍କା। 800 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ସୁଧ ହାର 5, ସମୟ ଦେଇଛି ରେ 3 ବର୍ଷ। ଆଉ ବର୍ଷିକିଆ ଦେଉନି, ଏବେ ଦେଇଦେଲା ଅଧିକ 3 ବର୍ଷ ଦେଇ ଦେଉଛି। 3 ବର୍ଷ ଦେଲେ ଆମେ କରିଦେବା। ସେଇ 3 ବର୍ଷ ମାନେ 3 ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ ଏଠି ରହିଲା 100। 100ରେ ଆମେ 2ଟି ଶୂନ କାଟିଦେଲେ, ଉପରେ 800ରେ 2ଟି ଶୂନ କାଟିଦେଲେ ଆଉ କିଏ ରହିଲା ରେ? ଆଉ ରହିଲା 8, 5, 3। 8, 5, 3 ଯଦି କରିଦେବା ତାହେଲେ 5 3 କେତେ? 15। 15ଟା ଆମର ହେଇଗଲା କେତେ? 120। 120 ଟଙ୍କା କେବଳ ସୁଧ ହେଇଗଲା। ଏଇ 120ଟା କ'ଣ? ଏଇ 120ଟା କେବଳ ସୁଧ। ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ସମୂଳ ସୁଧ କାଢ଼ିବାକୁ। ସମୂଳ ସୁଧ କାଢ଼ିବାକୁ କ'ଣ କରିବା? ତାହେଲେ ସମୂଳ ମୂଳଧନ ହେଉଛି କେତେ? ମୂଳଧନ ହେଉଛି 800। ତାହେଲେ ସୁଧ କେତେ ହେଲା? ସୁଧ ହେଇଗଲା 120। ତାହେଲେ ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? 2 2 ଏଠି ଓହ୍ଲାଇଲା 8 9। ତାହେଲେ ଦେବ କେତେ? 920 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ତାର 3 ବର୍ଷର ସୁଧ ସରିଗଲା। ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ 5 ହାର ସରଳ ସୁଧରେ ଯଦି 800 ଟଙ୍କାରେ ସେ 3 ବର୍ଷର ସୁଧ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ କେତେ ଦେଇଦେଲା? 120 ଦେଇକି ସୁଧ, ମୂଳ 800 ଦେଇଦେଲା, 920 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ତାର ସବୁ କ୍ଲିଅର। ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ 10 ଟଙ୍କା ହାର ସୁଧରେ 100 ଟଙ୍କାରେ 10 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧ କେତେ? ଆଜି ଆମେ କେବଳ କହିଛେ ନା, ମୁଁ କେବଳ କହିଛି ସୁଧ କେମିତି କାଢ଼ିବା, ଦିନେ କରିବା ସମୟ କେମିତି କାଢ଼ିବା, ଦିନେ କ'ଣ ମୂଳଧନ କେମିତି କାଢ଼ିବା। ଆଜି କେବଳ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସବୁତିକ କେବଳ ସୁଧ ବାହାର କରିବା। କେତେ ସମୟ ସୁଧ ତାଙ୍କ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ସେଇ ଦେଇଛି ସୁଧ ବାହାର କରିବା। ସୁଧ ଅର୍ଥ ସେଇ ସୁଧ। ସୁଧର କ'ଣ ସୂତ୍ର? ନା ମୂଳଧନ ଇଣ୍ଟୁ ହାର ଇଣ୍ଟୁ ସମୟ ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ 100। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ ମୂଳଧନ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି? ମୂଳଧନ ଦେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି? ମୂଳଧନ ଦେଇଛି କେତେ? 100 ଟଙ୍କା। ସୁଧର ହାର କେତେ ଦେଇଛି? 10। ତାହେଲେ ବର୍ଷ ବି ଦେଇଦେଇଛି 10। ଏକାଥରେ 10 ବର୍ଷ ଦେଇଦେଲା। 100 ଟଙ୍କାର 10 ବର୍ଷରେ କେତେ ଆମେ ଦେବା? 100 ଟଙ୍କାର 10 ବର୍ଷରେ ଏଠି 2ଟା ଶୂନ କଟିଗଲା, ଏଠି 2 ଶୂନ କଟିଗଲା। ଆଉ କେତେ ରହିଲା? ଆଉ 10 100। 100 ଦେଲେ 1 ରହିଛି, ସେଇଠୁ ଗୁଣିଲେ ସେଇ ହେବ। 100 1 100 ହେବନି କି? ତ ଯାହା ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1ରେ ଗୁଣିବା ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରିବା 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା ବାହାରିବ ସୁଧ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ 10 ଟଙ୍କା ହାର ସୁଧରେ 100 ଟଙ୍କାର 10 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧ ହେଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା? ଆମର ହେଇଗଲା 100 ଟଙ୍କା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଉ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ଆମେ ଦେଖିବା ସମୟ କେମିତି ବାହାରିବ, ହାର କେମିତି ବାହାରିବ, ଆଉ କ'ଣ ବାହାରିବ, ଆମର ମୂଳଧନ କେଉଁପରି ବାହାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ନୂଆ ନୂଆ ନବୋଦୟ କ୍ଲାସ୍ ନିହାତି ପାଇବ। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ 14 ଦିନ ଆମେ ଲଗାତାର କେବଳ ନବୋଦୟ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। 14 ଦିନ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଗଣିତର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଧରିକି ଆସିବା। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା କାରଣରୁ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡରଟା ଥିବ ଆଉ ଡର ରହିବନି। ଆଉ ନବୋଦୟରେ ନିହାତି ଆମେ 80ରୁ 90 ମାର୍କ ସିଓର ସର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ସିଓର ସର୍ଟ କଲେ ଆମେ ନିହାତି ପରୀକ୍ଷାରେ 1 ସିଟ୍ ଆମର ନିହାତି ହେବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।